नमस्कार स्वागत करुच्ची आज आपण मानकु केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को दर्शक बंधु एवं आम हस्तगत होता प्रथम खबर रही नुआ वर्ष मोहन सरकार एक नुआ भेटी खाता को आसो 60,000 टंका। तेज जाना बीजेपी सरकार किभली भाव में वर्तमान लोक मान किभली भाव में नुआ नुआ योजना सब आनिछंती जानिबा से संपर्क में तेणु संपूर्ण बरणी मुझे भिडियो प्रदान करी निश्चित भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए। जब भिडियो भल लगे तो पाखे लाल बटन निश्चित सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन बजाइदेवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करने भूलें जहाँफल एभली भिडियो सर्वप्रथम आपण मान निकट में पहुँच पार। तेज जाना प्रथम खबरटी किभली भाव में खाता को आसो 60,000 टंका। विद्युत हार वृद्धि हेतु जदि आपण टेंशन होउछंती तेबे व्यस्त होंतु नहीं, कारण आमे आपन को एक सहज उपाय कहवाक जाउछु। वर्तमान केवल गोटे नुहे अनेक लाभदायक योजना सरकार द्वारा परिचालित होउछि जहाँ विद्युत हार वृद्धि को लोक मानकु आराम मिल परिबो। सेथिपई गोटे होउछि पीएम सूर्यघर मुक्त बिजुली योजना, जो आपन को मागणा विद्युत सह सब्सिडी मध्य प्रदान करिवे सरकार। एने गतकाली राज्य कैबिनेट रे मोहर बाजी। तेबे आम जानिबा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजुली योजना सब्सिडी नहीं कैबिनेट रो अनुमोदन। 3 किलोवाट रूफ टॉप सोलार पाई किलोवाट पिछा 25,000 टंका हिसाब से 2 किलोवाट पर्यंत एवं 3 किलोवाट पर्यंत अतिरिक्त 10,000 टंका सब्सिडी देवा पाई कैबिनेट रे निष्पत्ति होइछि। प्रधानमंत्री मोदी 2024 रे सूर्यघर मागणा बिजुली योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना अनुसार सरकार पक्षरु 300 यूनिट मागणा बिजुली देवा पाई प्रतिश्रुति मध्य दिया जायतिला। सेथिपई घर छात उपरे सोलार पैनल लगाया पाई सब्सिडी मध्य दिया जाउछि। एथिरे सब्सिडी मूल्य रही 60,000 टंका। एही योजनार लाभ आपण मध्य नहीं परिबे, किंतु एही पैसा आपण किभली ओ केमिति पाइबे ताहा प्रथमे जानिबा निहाती आवश्यक। 2024 बजेट अनुसार सरकार 1 कोटी परिवार को 300 यूनिट बिजुली देवा कही। यही योजना प्रथमे आपण को ऑनलाइन रे आवेदन करने को पड़ो। ओडिशा रे मध्य यही योजना लागू पाई कैबिनेट रे अनुमोदन मिली। परवर्ती खबर रही सुभद्रा योजना संपर्कित। जदि चतुर्थ पर्याय हिताधिकारी को टंका न आसे तेबे सेमाने कौन करिवे। जनवरी 15 पर सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका आसिबो। एने महिला मानक भितर उत्साह देखा देइछि, किंतु समस्यार कथा हेउछि जदि एथर भी हिताधिकारी खाता को सुभद्रा टंका न आसे तेबे सेमाने कौन करिवे। सुभद्रा योजना को नहीं एबे भी किछि जन द्वंद्व। किछि महिला अकाउंट को टंका आसुथिबा बेले किछि महिला अकाउंट को ए पर्यंत टंका आसी नाही। उपमुख्यमंत्री बारंबार आश्वासन देउथिबा बेले महिला अकाउंट को टंका न आसबारू से हतोत्साहित हो पड़ती। सबुठु बड़ कथा होउछि प्रथमे आवेदन करिबा महिला को सुभद्रा टंका आसी नथिबा बेले पर रेजिस्ट्रेशन करिथिबा महिला को मिली टंका। एभली परिस्थिति देखा देइछि गोटे दुईटी नुहे बहुत लोकंकर घर सासू बहु एका संगरे अप्लाई करथिले, किंतु बहुंकर अकाउंट को टंका आसीथिबा बेले सासूंक अकाउंट को सुभद्रा टंका आसी नाही। तेबे सेमानंको आग को टंका आसीबो कि नहीं से नहीं अनेक द्वंद्व अछंती। प्रश्न उठुछि जे जदि एथर भी टंका न आसीबो तेबे सुभद्रा टंका पुणी केबे मिलियो। एने स्पष्ट करिसेंती प्रभाती परिडा। से कहिसेंती मार्च 30 पर आवेदन करथिले मध्य प्रथम किस्ती हिताधिकारी खाता को जीवो। कहबाकू गले चतुर्थ पर्याय पर टंका पाई नाहंती सेमाने मध्य एथिपाई आवेदन करि परिबे। यही सूचना केवल सही मानक पई प्रযোज्य जो माने वर्तमान पर्यंत आवेदन करिना। परवर्ती खबर रही बापा मां को न पचारिले बा सेवा न कले चलीजीव मिलिथिबा समस्त संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट रो बड़ राय। सुप्रीम कोर्ट वृद्ध मान को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती। एही निष्पत्ति पर पिला माने निजर वृद्धा पितामातांकर जत्न नेबारे अवहेला करिवे नाही। कोर्ट शुणाणी करिसेंती जे वर्तमान माँ बापा संपत्ति
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପହାର ଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉପହାରକୁ ପୁନଶ୍ଚ ନିଆଯିବ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମା ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ମାମଲା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭରଣ ପୋଷଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ଶୂନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାତି 8ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ରାଜଭବନ ଯିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯିବେ ମୋଦି। ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଜନତା ମଇଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ସକାଳ 9:45ରେ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରିବେ। 9:55 ଜନତା ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିବେ। 10ଟାରୁ 11:30 ଯାଏ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେବେ। 2025 ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ଯାଏଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମଇଦାନରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାଗ ନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବହିର୍ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଯୋଗଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ପୂରଣ ହେବ ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ପଦବୀ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସଠିକ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 7 ଜାନୁଆରୀ 2025। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଶେଷ 27 ଜାନୁଆରୀ 2025। ସିଲେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025। ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡରୁ ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ 50% ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 17 ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 21 ବର୍ଷ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ 550 ଟଙ୍କା। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା, ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ଶୀତ କମିବାର ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଭଳି ଚୀନରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଭଳି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନୂଆ ଭୂତାଣୁର ନାମ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ ମେଟାନିଉମୋଭାଇରସ ବା ଅଇଗଚଟ। ନୂଆ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଭାବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଅଇଗଚଟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଇ, ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ନିମୋନିଆ ଏବଂ କୋଭିଡ-19 ଭାଇରସରେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ
ଚୀନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।